त्यात लिहिलेल्या गोष्टी पाळणारे ते धन्य are blessed. ते धन्य आहेत. So we can very surely say that by reading and hearing this book, we are going to be blessed. हा, म्हणजे याचा अर्थ असा की आपण जे हे पुस्तक ऐकणं, ह्या पुस्तकातलं ऐकणं हे सुद्धा So it is a great blessing to study the book of Revelation. आणि म्हणूनच या पुस्तकाचा अभ्यास करणं खरोखर धन्य बाब आहे. Of course, we will prayerfully sit and listen to the God's word. आणि म्हणून आपण प्रार्थनापूर्वक बसूया आणि देवाचं वचन ऐकूया. There are two books in the Bible is considered as very difficult. बायबलमध्ये दोन पुस्तकं आहेत जी खूप कठीण आहेत असं मानलं जातं. One is the book of Revelation. प्रगटीकरणाचं पुस्तक काय आहे? Then the book of Daniel. These two books are considered as a very difficult book. हा, त्याचप्रमाणे दानिएलचं पुस्तक सुद्धा अभ्यास करण्यास कठीण गणलं जातं. You know, the book of Revelation is the 27th book in the Bible, in the New Testament. प्रगटीकरणाचं पुस्तक 27th book in the New Testament. हा, नवीन करारामध्ये प्रगटीकरणाचं पुस्तक हे 27वं पुस्तक आहे. Same way, the 27th book in the Old Testament is book of Daniel. त्याचप्रमाणे जुन्या करारामध्ये दानिएलचं पुस्तक सुद्धा 27वं पुस्तक आहे. And these two books are considered as a very difficult book. आणि ही दोन्ही पुस्तकं अभ्यास करण्यास कठीण गणली जातात. And it is very interesting, both the books are written by those who are around 85-90-year-old people. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही दोन्ही पुस्तकं त्यांनी लिहिली ज्यांचं वय 85 ते 90च्या आसपास होतं. The all elderly people have written these two books. दोन अतिशय वडील जनांनी, अतिशय वृद्ध लोकांनी ही पुस्तकं लिहिलेली आहेत. And it is mentioned that both them are the beloved of the Lord. They were loved by the Lord. आणि हे दोघंही प्रभूचे प्रिय असे व्यक्ती होते. So it is very clear that God reveals His greater truth to the beloved ones of the Lord. याचा अर्थ असा की प्रभू आपलं सत्य त्याच्या प्रिय लोकांस कळवितो. So if we are very close to the Lord, जर तुम्ही प्रभूला अगदी जवळचे म्हणजे प्रिय असाल, God will reveal various truth to us. देव आपल्याला अनेक सत्य प्रगट करेल. And why these two books are very difficult? आणि ही दोन पुस्तकं का बरं कठीण आहेत? The reason is that it is all speaking about the future events. याचं कारण हे आहे की या दोन्ही पुस्तकांमध्ये भविष्यातील गोष्टी कथन केलेल्या आहेत. So we see that the language which is used is a symbolic language. आणि म्हणून यामध्ये वापरलेली भाषा ही सिम्बॉलिक लँग्वेज म्हणजे सांकेतिक भाषा आहे. So to understand that sometimes we have difficulty. आणि म्हणून ते समजण्यासाठी बऱ्याचदा कठीण वाटतं. But once we understand the symbolic language, the message is very simple. परंतु एकदा का आपल्याला ही सांकेतिक भाषा समजली, तो मेसेज अतिशय साधा आणि सोपा होतो. So now the question is that how we should interpret the Revelation. आणि मग प्रश्न असा आहे की याचं स्पष्टीकरण आपण कसं केलं पाहिजे. See, I have written here in English, it's not translated. You can note down the principle of golden principle of interpretation of the book of Revelation. हा, या ठिकाणी ट्रान्सलेशन नाहीये, परंतु तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल तिथे लिहिलेलं आहे. मी मराठीमध्ये बोलतो. गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, स्पष्टीकरणाचे सुवर्ण नियम. Yeah, that means when you read the Bible, when the portion, if it has a plain sense, that is a plain sense, you take it. Literally, you take it. हा, जेव्हा तुम्ही वाचता तेव्हा त्याचा सरळ अर्थ त्या ठिकाणी शब्दशः अर्थ तुम्हाला मिळतो. And if it makes some common sense, when this is very clear to the common sense, you take it as the same way. Literally, you translate it. आणि जेव्हा तुम्ही कॉमन सेन्सचा उपयोग करता तेव्हा ते अगदी शब्दशः, लिटरली शब्दशः तुम्ही त्याचं ट्रान्सलेशन करता. And so if it is not fitting to our common sense, जर आपण त्या ठिकाणी आपल्या सत्सद विवेकाला म्हणजे किंवा आपला कॉमन सेन्स आहे त्याचा उपयोग केला नाही तर, then you should understand the meaning. The nearby verses will give the meaning of it. त्याच्या जवळपासचा अर्थ तुम्हाला त्या वचनांमधून प्राप्त होईल. And then you can get the meaning of that very easily.
आणि मग त्याचा अर्थ तुम्हाला सहज कळेल. If it is not nearby passage, you take from the other Bible portion which will explain what is the meaning of this word. तुम्हाला त्याचा अर्थ समजण्यासाठी कदाचित दुसऱ्या काही वचनांचा त्या ठिकाणी संदर्भ घ्यावा लागेल. Now I will give an example here in this chapter 1. आता त्या ठिकाणी पहिल्या अध्यायामधले एक उदाहरण मी देतो. See, we see Jesus Christ moving in the midst of the seven lampstands. We see Jesus moving in the midst of the seven lampstands. हा, आपण त्या ठिकाणी पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त त्या 7 समयांमधून फिरत आहे. So, what is the lampstand here? या ठिकाणी त्या समया म्हणजे काय? The lampstand is mentioned that it is the churches of 7 churches of Asia Minor. ती जी काही आहे ती आशियामधल्या 7 मंडळांची चित्र आहेत. So, lampstand is not literal, it is representing 7 churches. हा, म्हणजे आता लॅम्प स्टँड म्हणजे समय जी आहे ती शब्दशः नसून ती मंडळांचं एक प्रतीक आहे. So, in that passage itself, his meaning is given. आणि म्हणून त्याचा जो काही अर्थ आहे तो त्यामध्ये दिलेला आहे. So, we see that Jesus is holding 7 stars in his hand. आणि याचा अर्थ म्हणून त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी 7 समय आपल्या हातात धरून आहे. No, 7 stars are there in his 7 hand. तारे आपल्या हातात धरून आहे. Yeah, what is the meaning of star? It is given there. आणि त्या ठिकाणी या ताऱ्यांचा अर्थ काय आहे? That is, a star is speaking about the angels. आणि आता हे जे काही तारे आहेत ते देवदूतांविषयी बोलत आहेत. Angels of the churches, each church. हा, प्रत्येक मंडळीचा जो देवदूत. So we see that in the passage itself the meanings are given. आणि म्हणून त्या भागामध्येच त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी दिलेला आहे. But in some places we will not get it that way clearly. पण काही ठिकाणी मात्र तुम्हाला असा त्याचा सरळ अर्थ स्पष्ट होणार नाही. So you should understand, link it with the other passages of the Bible. आणि म्हणून तुम्हाला त्याचा संदर्भ दुसऱ्या कोणत्या तरी एखाद्या परिच्छेदाची बायबल मधल्या दुसऱ्या परिच्छेदाशी लावावा लागेल. Then it will the meaning will be clear. आणि मग त्याचा अर्थ स्पष्ट होईल. In a simple way, what I mean, you should not introduce your idea into the scripture. साध्या शब्द सांगायचं तर तुम्ही स्वतःच्या कल्पना त्या वचनामध्ये टाकू नका. You should interpret the Bible with the Bible. तुम्ही बायबलचा संदर्भ बायबलशी जोडून सांगितला पाहिजे. So as we study, I hope it will be clear to you more and more when we study that. आणि म्हणून जेव्हा आपण त्याचा अभ्यास करू तेव्हा या गोष्टी आपल्याला अधिक स्पष्ट होत जातील. So we will be studying from the book of Revelation. आणि म्हणून आपण प्रगटीकरणाच्या पुस्तकामधून शिकणार आहोत. So we know that this is written by John, the beloved disciple of Lord Jesus Christ. आणि अर्थातच प्रभूचा प्रिय शिष्य योहान यानं हे लिहिलेलं आहे. And he was the beloved one. We know that because of the persecution, he was thrown into the island called Patmos. त्याला He was- प्रभूचा प्रिय असल्या Yeah, he was, because of the persecution, त्याचा त्या ठिकाणी छळामुळे प्रभूचा And he प्रिय was- असल्यामुळे he was sent to the त्याचा छळ island होत of असताना त्याला he was sent to the island of Patmos. पद्मास या बेटावर त्या ठिकाणी त्याला त्या ठिकाणी पाठविण्यात आलं होतं छळाच्या दरम्यान. Maybe. And in the island of Patmos, he had this vision of Lord Jesus Christ. आणि जेव्हा तो या बेटावर होता तेव्हा त्याला ठिकाणी याचं प्रगटीकरण झालं. And so we can see that God has revealed about Lord Jesus Christ here in the island of Patmos. आणि म्हणून त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे काही प्रगटीकरण आहे ते या पद्मास या बेटावर त्या ठिकाणी करण्यात आलं. Now, as I told you, there is a lot of similarity between the book of Genesis and the book of Revelation. आधीच सांगितल्याप्रमाणे दानियल आणि प्रगटीकरण या No, दोन्ही no. Book of Genesis and Revelation, there is a similarity. उत्पत्ती आणि प्रगटीकरण या पुस्तकांमध्ये बरंच साम्य आहे. And look at that. We see there's a comparison. In the book of Genesis, we see that death is entering. आपल्याला बघायला मिळतं की उत्पत्तीच्या पुस्तकात त्या ठिकाणी मृत्यूचा प्रवेश बघायला मिळतो. The blessing in the Revelation is that there's no more death.
परंतु प्रगटीकरणाच्या पुस्तकातला आशीर्वाद हा आहे की त्या ठिकाणी मृत्यूच नाहीये. In the book of Revelation, we see the beginning of the curses. जी काही प्रगटीकरणाची सुरुवात आहे ती त्या ठिकाणी Beginning of curses. उत्पत्तीची सुरुवात आहे ती त्या ठिकाणी शापानं झालेली आहे. Whereas in the book of Revelation, all the curses are removed. परंतु प्रगटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये सर्व शाप त्या ठिकाणी दूर करण्यात आले. In the book of Genesis, we see that Satan is entering. आपल्याला बघायला मिळतं की उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये सैतानाचा प्रवेश बघायला मिळतो. Whereas in the book of Revelation, we see the end of the Satan. Satan is destroyed. परंतु प्रगटीकरणाच्या पुस्तकात बघायला मिळतं की सैतानाचा अंत झालेला आहे And he is thrown into the lake of fire. आणि तो त्या ठिकाणी अग्नीच्या सरोवरात फेकण्यात आलेला आहे. And in the book of Genesis, we see the man was prevented from entering into the fruit of the tree of life. आपल्याला बघायला मिळतं की उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये मनुष्याला त्या ठिकाणी त्या झाडाच्या जवळ जिथे जीवनाचं फळ आहे त्या झाडाच्या जवळ येण्यास बंदी आहे. Yeah, whereas in the Revelation, we see that God is promising the fruit to them. परंतु प्रगटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये ते फळ आम्हाला त्या ठिकाणी त्याचं अभिवचन देण्यात आलेलं आहे. In the book of Genesis, we see murder, drunkenness, and rebellion. आम्हाला त्या ठिकाणी उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये खून, दारूबाजी आणि बंडखोरी बघायला मिळते. But in the book of Revelation, nothing of these things are there. प्रगटीकरणाच्या पुस्तकात असं काहीच नाहीये. And in the book of Genesis, we see the lie is entering inside. आम्हाला उत्पत्तीच्या पुस्तकात बघायला मिळतं की लबाडीचा किंवा खोटेपणाचा त्या ठिकाणी प्रवेश झालेला आहे. And we see that in the book of Revelation, the lie is removed forever. परंतु प्रगटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये ही लबाडी त्या ठिकाणी दूर करण्यात आलेली आहे. Yeah, lie is the last sin mentioned in the Bible. Lie is the last sin. बायबलमध्ये उल्लेख केलेलं खोटेपणा किंवा लबाडी ही शेवटचं पाप आहे. Yeah, that is the source of all the sins. हेच त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं सर्व पापांचा स्रोत आहे. Many a time we see the lie is all right, but lie is the source of all other sins. बऱ्याचदा आम्हाला असं वाटतं की लबाडी ठीक आहे परंतु तेच त्या ठिकाणी अनेक पापांचा उगम असतो. See, in the book of Genesis, man has lost the paradise. आपण त्या ठिकाणी उत्पत्तीच्या पुस्तकात बघतो की मनुष्यानं स्वर्ग गमावला. But in the book of Revelation, we see the paradise was regained. परंतु प्रगटीकरणामध्ये आम्हाला बघायला मिळतं की आम्हाला परत एकदा स्वर्ग प्राप्त झालेला दिसतो. In short, we can say that what man has lost in the book of Genesis, man has regained everything in the book of Revelation. असं म्हणता येईल की उत्पत्तीच्या पुस्तकात मनुष्याने जे काही गमावलं प्रगटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये ते सर्व काही मिळवण्यात आलेलं आहे. Yeah, look at in the island of Patmos, John the old man is sitting. बघा या चित्रामध्ये आम्हाला बघायला मिळतं की पद्मास बेटावर हा जो काही म्हातारा योहान आहे तो बसलेला आहे. He was as a prisoner, he was sent there. तो एक कैदी म्हणून त्या ठिकाणी पाठवण्यात आलेला आहे. On a Sunday morning, he was very much worried. त्या रविवारच्या सकाळी तो अतिशय चिंतित होता. And when he was in the sorrow, God has taken him in the spirit and taken him to heaven. आणि जेव्हा तो अतिशय दुःखात होता तेव्हा प्रभूने त्याला आत्म्यानं स्वर्गामध्ये नेलं. And God had given him a great vision of worship there. आणि प्रभूने त्याला एक अतिशय विशाल आणि अद्भुत असं दृश्य दृष्टांत दाखवला. He saw the glory of Lord Jesus.